사하 친선협회 세미나를 여러분과 함께 진심으로 축하드립니다. 2006년에 발족된 한국 사하 친선협회는 그동안 한국과 러시아 사하공화국 간의 친선 외교 관계를 확립하는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 사하공화국에 학교를 설립하고 많은 교류 협력을 했고, 또 앞으로도 이 러시아 사하공화국의 풍부한 지하 자원과 우리의 기술과 자본이 함께 결합한다면 양국의 호혜적 경제 협력 관계는 크게 발전할 수 있으리라고 생각되고, 최근에 양국의 그 관광에 관한 교류 협력을 위한 그 행사가 열렸었는데, 이와 같은 관광업계의 발전에도 큰 기대를 걸고 있습니다. 앞으로도 한국 사하 친선협회가 중심이 되어서 한국과 사하공화국 간의 이 호혜 협력적인 발전, 또 친선 교류 협력이 더 활성화되기를 기대합니다. 저희는 늘 친구를 먼저 생각하고 자리를 만들어 드리는 게 예의라고 생각하였습니다. 이런 예의를 잃지 않았기 때문에 저희 협회가 규모는 작지만 10년간 꾸준히 활동해온 것은 이런 예의를 잃지 않았기 때문이 아닌가 생각합니다. 존경하는 티모님 대사님을 모시도록 하겠습니다. 감사합니다. Мне довелось участвовать в первых мероприятиях, которые проводило это общество 10 лет назад. И сейчас, наблюдая за деятельностью общества Республика Саха-Якутия, Республика Корея, возглавляемого господином Кан Док Су, за минувшие десятилетия, благодаря энергии, энтузиазму основателей общества и его членов, проделана была огромная и полезная работа. Убежден, что деятельность общества дружбы Саха-Якутия и Республика Корея будет и в дальнейшем способствовать расширению взаимовыгодных российско-южнокорейских связей в хозяйственной сфере, формированию атмосферы взаимопонимания между нашими народами, благоприятного климата для развития партнерства и дружбы во всех областях. 사하 한국 친선협회의 활동이 앞으로도 효율적인 한경의 관계 확대, 우리 사회 간의 상호 이해하는 분위기 조성, 제반 분야에서 동방자 관계 발전을 위한 효율적인 환경 등 분야에서 도움이 될 것이라고 확신합니다. Еще раз поздравляю всех членов общества дружбы с десятилетним юбилеем и желаю успехов и плодотворной работы на благо российско-корейской дружбы. 다시 한번 친선협회의 10주년을 축하하며 여러분께 성공 및 노한 협력을 위한 효과적인 사업을 기원합니다. Мира и дружбы народов. Господин Кан Док Су, профессор кафедры восточные языки и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения. Вручается такая вот 돌아오시게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 그리고 이번 행사를 도와주신 데 대해 감사드리며 Для меня большая честь открыть сегодняшнее мероприятие здесь, в этом месте. Прошло уже 10 лет с этого открытия нашего сообщества. Мне известно, что половина народа в Республике Саха является восточными народами, поэтому я думаю, что это особо связывает нас. Мне известно, что недавно было заключено соглашение о взаимопонимании между корейским городом Пусан и Республикой Саха. Также недавно Корейская туристическая корпорация проводила выставку корейского туризма в городе Иркутск.
Хотя наши взаимоотношения только начинаются, но уверен, что при центральной роли общества, думаю, что общество... К нам сегодня пришел бывший министр информатики и связей господин Тинтече. Я думаю, и я прошу вас, чтобы вы особо поддерживали наши отношения, развитие наших. И хотел бы особо выразить благодарность за содействие и помощь господину президенту Кандосу, а также председателю господину Пак Чонге, а также другим членам и также послу Российской Федерации в Республике Корея господину Диму. 해주기를 기대하면서 축하의 말씀을 대신합니다. 축하드립니다. Надеюсь, что сообщество будет играть особую роль в развитии наших отношений. Спасибо. 감사합니다. 다음은 법무가 기자재 협의회 사학공화국 대표로 3년간 포항에서 한국 생활을 보내시고 지금은 사학공화국 대외관계부 국장으로 계신 프로토코프 존경하는 내외 기빈 여러분 안녕하십니까? 오늘 이 자리에서 한국사 친선교류협회 10주년 행사를 맞이하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. Наше министерство всячески поддерживает деятельность ассоциации, Северокорейской ассоциации. Наше Министерство внешних связей имеет тесные связи с профессором Хак Док-су, со всеми другими членами ассоциации. 현재 사학공화국 대외관계부는 협회에 다각도로 협력을 하고 있으며 특히 강덕수 교수님을 비롯한 협회의 많은 임원분들과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. 지난 10년간 우리는 교육, 과학, 의료, 관광 등 여러 부문에서 크나큰 진전을 보여왔습니다. 그리고 여기 계신 여러분들의 덕분이라고 저는 생각하고 있습니다. 이 자리를 빌어서 여러 부문에서 열심히 활동을 하고 계시는 한국식의 진정으로 감사 인사를 드리고 싶습니다. 저도 또한 오늘 이 자리에서 해결해야 되는 과업이 하나 있는데요. 여러분들께 잠깐 소개해드리고자 합니다. 대외교류부의 이름으로 양국 발전을 위한 공로로 오늘 제가 지금 이 자리에서 Награждается президент компании Ханьян Инжиниринг, член советника Ассоциации дружбы Саха-Корея, господин Ким Хён Гюк. 이 부분을 인정을 받아서 오늘 이 자리에 계신 한양대 김현 교수님이신가요? В частности, за популяризацию якутского национального эпоса «Олонхо», за создание Северокорейской ассоциации, Корейского отделения Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета. 이거는 우리 사하 한국 학교라는 중학교를 만들기 위해 많이 노력했던 사람. 그리고는 우리 대학의 우리 사하 대학의 한국과의 설립의 시작이 있었던 강덕수 교수님에게는 благодарственное письмо. Спасибо большое. 감사합니다. 한국 학교를 건립하시고 대학교의 한국어 학과를 개설하셨습니다. 그 공로로 2012년 수교훈장을 받으셨습니다. 10주년 기념식에 틀림없이 오셨어야 하지만 피치 못할 사정으로 대신 대외부총장님을 보내셨습니다. 후근우로프 부총장님을 모시고 대신 축하의 인사를 듣겠습니다. 안녕하십니까. 티모니 동사님, 의원님들 여러분, 그리고 친선협회 임원 여러분. 오늘 북동 영광대회 이름으로 10주년 기념 행사를 축하하고자 합니다. Господин Пак Чон-хе награждается за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Республикой Саха-Якутия. Председатель Государственного собрания Лутулен Жирков. 양국 우호협력 발전을 공로로 인정받아 박종대 선생님께서 이번에 감사패를 받게 되었습니다.
И сразу вам за ваш личный вклад хотел бы вручить отдельно благодарственное письмо вам лично и большое тоже наше. 하겠습니다. Дальнейшее развитие. Да. 다음은 본협회 강덕수 회장님을 모시고 기념사를 겸한 협회 10년 그리고 그 이전에 12년 그렇게 22년의 역사를 슬라이드에다 만들면서 저의 감사의 마음을 담았습니다. 이 자리에 모셨으면 좋았을 텐데 바로 얼마 전에 유명을 달리셨기 때문에 다만 그분의 도움을 이 자리를 빌어서 다시 한번 기억하기 바랍니다. Хотел бы, чтобы он здесь нам был вместе, большую помощь в нашей деятельности. 네, 슬라이드를 보시면서 저희와 함께 그 자리에 계셨던 때를 한번 추억해 보시고 또 슬라이드를 제가 이걸 만들다가 눈병이 났습니다. 지금. Во время подготовки презентации у меня даже начали болеть глаза. Так что прошу вас все вместе наслаждаться этой презентацией. 이 슬라이드를 지난 20년간 저를 도와주신 분들 그리고 또 협회 이사님들께 바치도록 하겠습니다. Вот подготовлена презентация для всех наших сегодняшних гостей, в том числе тех, кто помогал мне, и также для членов ассоциации. Aygıstallar aran ardıktan Olu koruk dümür bir Kıhılı tammağa buala Min göcatak sabın Ayam soluga Aygıstı da sokmandan Sağalan allar evi Andoydu argırar artık dara Manna gelen semeydik tümükten ellere bir Andoydu son surakta sollara Arıdı dıllı bir ağok olam Aksımayanları ayanlıbın Arıt dumanağa Umuttuğu turduk Duvara conir darı darı Munçarağın Aygıstı da sohmantan Sağalan allar evi Andoydu argırar artık dara Manna gelen semeydik tümükten ellere bir Andoydu son surakta sollara Andoydu son surakta sollara
büyünü igerisiye Kübelerden 다음은 마지막 순서로 시베리아에 대한 특강을 준비했습니다. 현재 한양대학교에 재직 중이시는 백이동 교수님은 우리나라 최고의 선사 고고학자로서 국제적으로도 많은 활동을 하고 계십니다. 작년 여름 북극 지역을 다녀오셨습니다. 오늘 툰드라의 구석기 시대 인간의 흔적에 대한 귀한 강의를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 앞에 불을 좀 꺼주세요. 안녕하세요. 저 백이동입니다. 예. 아마 저는 이 자리에서 좀 대단히 생소한 사람인 것 같습니다. 근데 작년에 특별한 제가 경험을 해서 오늘 또 이 자리에 오게 됐습니다. 야간 좋은 기회를 마련해 주신 우리 강덕수 교수님 감사드리고 또 제가 처음 가본 나라인데 정말 고고학자로서 너무 가슴 부푸는 그런 좋은 시간이었습니다. 그래서 그런 점에서 저도 진심으로 사하고 한국하고의 10주년 기념 축하드리고 앞으로 많은 발전이 있기를 기대합니다. 네. 지난번에 갔던 거는 저 개인적으로 참 아까 말씀드린 바와 마찬가지로 대단히 중요한 경험이었는데 저는 선사 시대를 연구하고 특히 이제 인간의 진화를 연구하고 그 진화 과정 속에서 인간이 어떻게 확산됐는지 그런 데 대해서 굉장히 관심이 많습니다. 그래서 작년은 사실은 그 1월 달에 해가 1월 초하루 해가 뜰 때 있었던 곳이 이디오피아였죠. 그 이디오피아 아비시니아 고원 거기가 결국에는 사람이 있던 생이고 우리 모두가 다 태어난 그런 곳이죠. 그래서 거기서 확산돼 가지고 쭉 유라시아 대륙으로 와서 오늘날 한국 사람, 사하 사람 다 이루어지고 또 저기 아메리카 대륙까지 이제 지나갔었는데 그래서 제가 작년에 아프리카에서 시작해서 동남아시아에 왔다가 사하공화국을 가서 쭉 봤었는데 어느 정도 오래전에 사하공화국에 가서 사람이 살았을까? 항상 좀 저한테는 큰 질문이었습니다. 그래서 가서 러시아의 유명한 피툴코렌 고고학자가 발굴하는 장소에서 같이 좋은 체험을 하는 그런 기회였습니다. 그래서 근데 저는 그때 탐사 간 것은 여기 이 자리에 계신 우리 황우석 교수님하고 이 맘모스 탐사를 하는 그런 팀의 한 구성원으로서 가게 됐습니다. 그래서 거기서 사하공화국 연구소에서 출범식을 하는 그런 경험을 했고 제가 갈 때 보고 갔던 것은 사실은 오로라도 좀 보고 싶었는데 갔다 와서는 사람들이 다 묻는 게 오로라 봤냐? 그래서 근데 저는 못 보고 왔습니다. 그래서 이게 다시 이 사하공화국 영상을 볼 때마다 저게 보이는데 다음에 갈 때는 제가 볼 수 있기를 기대합니다. 위치 다 잘 아시겠죠? 그래서 다음 우리나라에서는 보면 상당히 북쪽이죠. 그래서 제일 추운 곳 이런 이야기를 많이 하는데 굉장히 여름에 가서 대단히 춥다고 생각하고 갔는데 그 북극권에 가서도 보니까 영하로 울지 않아가지고 정말 신기했고 그리고 굉장히 일교차가 한국에서는 밤과 낮이 굉장히 달랐는데 거기서는 밤에도 해가 떠 있고 또 일교차가 크지 않아서 그것도 좋은 저한테 환경에 대한 경험이었습니다. 다음 그래서 우리 야쿠츠 그러면 이제 맘모스 우리 황우석 교수님 이제 맘모스를 복원하기 위해서 저는 지속적으로 하고 있습니다. 저희 고고학자들도 이게 북쪽 시베리아 야쿠츠 이렇게 생각할 때는 이 맘모스가 가장 중요한 이슈가 되고 현재도 저희 사하공화국에서는 맘모스 자체가 굉장히 상징이 되는 그런 동물이 되겠죠. 그다음 전 다이아몬드가 길에 좀 흐를까 하고 갔었는데 저는 보지는 못했습니다만 근데 저희가 갔을 때는 그리고 시베리아 북쪽 끝에 툰드라 하니까 거의 한
얼음만 있을 거라고 생각했는데 의외로 그거 보니까 풀도 있고 꽃도 있고 그래서 깜짝 놀랐는데 겨울에는 보니까 저렇게 그 아파트가 얼어붙는 정도로 굉장히 혹독한 뭐 추위가 있었던 것 같고 그건 제가 다음에 가서 경험해 보도록 하겠습니다만 그래서 가면서 저는 비행기를 타고 가면서 이게 보았던 시베리아의 평원 자체가 제가 공부를 하자면 지질학을 많이 해야 되는데 그 지질학에 나오는 여러 가지 동토대의 그 풍광들이 있어가지고 정말로 제가 책에서 보던 그런 현상들을 보고 정말 흥겹게 이게 즐기면서 갔던 그런 비행기 여행이었습니다. 여기 보시는 게 이제 폴리고널 다각형 구조로 가지고 있는데 저게 나중에 고각 발굴 현장에서 그대로 나오는 거죠. 얼음이 이렇게 육각형 내지 뭐 팔각형 또는 사각형으로 이렇게 솟아오르는 그런 장면들인데 그런 것들이 다음 슬라이드. 그래서 저게 얼음이 녹아내려서 저런 이게 흔히 이런 형태의 어떤 바위라고 그럴까 흙이라고 그럴까 이게 호주로 이렇게 쭉쭉 서 오르는데 이제 저 사이에 있던 얼음들이 녹아내린 거죠. 그래서 저런 지형들은 굉장히 많이 볼 수 있고 저거는 정말 추운 데 가면 저런 지형들이 많이 볼 수 있는 그런 아이스 웨지라고 하는 보편적인 그런 지형들입니다. 다음. 그래서 힘들어 그러면 뭐 아무것도 없을 거라고 이렇게 생각했는데 거기서 깜짝 놀란 것은 이끼기층이 굉장히 두텁고 그 사이사이에 정말로 블랙베리가 저렇게 많은 줄 몰랐습니다. 그래서 그거는 역시 그래도 이 맘모스 등치 있는 동물들이 크자면 뭐 먹을 게 있었을 것 같은데 아마 저런 게 좋은 먹이가 되지 않았을까 싶고 저거는 아마 굉장히 추운 지역에서 자라는 거니까 약효과가 커가지고 저거는 한국 사람들이 알면 아마 씨가 안 남을 것 같습니다. 다음, 우리 아쿠스인들 저기 오늘날 사람들인데 저 고고학적인 입장에서는 오늘날 거기 사는 사람들 그리고 그 사람들의 선조가 어느 정도 올라갈 수 있을 것 같아요. 그게 항상 궁금한 거였고 그게 또 이게 아시아 대륙에 들어온 사람들의 어떤 브런치가 갔는지 그게 또 궁금한 장면이죠. 다음. 그래서 지금 살고 있는 모습을 보면 인구가 아마 80만 정도 되죠. 그러니까 굉장히 땅덩어리 자체는 아마 세계에서 5번째로 큰 이게 덩어리라고 하는데 국가하고 다 해가지고 그런데 인구가 작으니까 굉장히 넓은 지역 속에서 인구 밀도가 굉장히 낮은 거고 저 정도 같은 건 상당히 큰 도시라고 이렇게 생각되는 그런 유형이 있었습니다. 다음. 근데 여기 이제 동물들 중에서는 말이 있는데 이 말 자체는 굉장히 특이한 겁니다. 저희 인류학 쪽에서 말을 이야기할 때는 저게 말이 있을 수가 없는 곳이거든요. 초원지라야 되는데 그래서 이제 저거는 아마 여기 트루프족 결국에 여기 사하공화국의 원래 원주민 중에 많은 부분을 차지하는 이 트루프인들이 이제 북쪽으로 올라가면서 가지고 갔던 거 아닌가 하고 저게 사실은 인류학에서는 하나의 문화변동에 있어가지고 문화변동의 보수성 이걸 갖다가 이야기하는 좋은 사례 중에 하나라고 이렇게 이야기하는 거죠. 그래서 저거하고 아까 사하 민족의 기원, 현재 사하 민족의 원주민들의 기원과 이렇게 연관해서 생각할 수 있는 그런 동물인 것 같습니다. 다음, 사람들의 관련성 이런 걸 보면 현재를 보면 현대에 와서 굉장히 많은 사람들이 이주에 들어가서 섞여버리기 때문에 굉장히 혼재하는데 주민족 자체는 한국 사람들하고 굉장히 가까운 종족들입니다. 그래서 저기 에벤키족이라든지 부야트라든지 쭉지라든지 이런 것들은 우리가 교과서에 배우실 때 보아시아족이라고 해가지고 우리 동시베리아에 있는 제종족들하고 우리하고 무슨 밀접한 관계가 있다고 이렇게 하는데 그 중에 하나이고 그 중에 하나 트루프족이 동쪽으로 간 민족들이고 이동해서 서쪽으로 터키 민족이 된 것도 있고 그 중에 한 브랜치가 북쪽으로 쭉 올라가서 거기에 원주민의 중요한 파트를 구성했던 그런 집단이죠. 그렇지만 원래는 제 생각에는 이게 사하공화국의 원주민 자체는 트루프족은 아니에요. 왜냐하면 그 이전에 구석기족이 따로 있어요. 그 사람들이 살고 거기 가서 붙어서 인구가 더 확장된 그런 거 아닌가 보여집니다. 그 다음, 그래서 여기 시베리아 이런 데서 살려고 하면 특별한 게 필요한데 집도 도구도 먹이도 다 맘모스하고 과거에는
그래서 시베리아 곳곳에 보면 이 맘모스로 지은 집들이 구석기 시대 때 대개 2만 년 이후에는 많이 보입니다. 이게 사하공업에서는 저기 발견됐다는 건 제가 못 봤는데 이 시베리아 쪽 전체 지역에 굉장히 많이 분포되어 있습니다. 그 다음, 그래서 이 맘모스 뼈 자체는, 맘모스는 아마 구석기 시대 때는 이게 먹이이자 도구를 만드는 도구이자 집이 되기도 하고 이 모든 걸 다 해결해주는 하나의, 물론 거기서 딸기, 아까 그 베리도 따먹기도 하겠지만은 굉장히 중요한 그 인간이 거기 서바이벌 할 수 있는 하나의 그 자원이자 친구자 뭐 그런 게 이제 그 맘모스라고 이런 생각을 합니다. 그래서 도구를 만들었던 게 있는데 여기 이제 여기 다음 여기 최근에 이제 그려진 그림 중에 하나입니다. 최근에 보고학 발굴을 해가지고 맘모스가 나왔는데 그 맘모스를 도살한 흔적이 그대로 나오는 거죠. 어떻게 도살했는지 그게 이제 우리 황우석 교수님은 이제 세포가 잘 살아있는 걸 이렇게 찾으시는데 여기 보고학자들 여기도 세포가 좀 살아있긴 세포가 남아있긴 티슈가 남아있긴 한데 되게 뼈가 많죠. 근데 거기 뼈가 많아도 이게 어떻게 사람들이 해부했는지 그걸 알 수 있는 정도로 유물이 남아있는 거죠. 그래서 이게 맘모스를 저렇게 잡아가지고 어떻게 해부했다는 그 과정을 최근에 어떤 보고학자가 밝혀냈습니다. 아까 말씀드린 피트 코로나 학자. 그래서 그 과정을 좀 설명하느라고 이 그림을 복원도를 그린 거. 일단 그 맘모스 집도 있고 그래서 맘모스 박물관이 야쿠츠크에 있는데 저기 대학에 있지만은 그 굉장히 산뜻하게 만든 박물관이고 거기서 자관의 그 맘모스에 대한 기본적인 그런 아이디어들은 충분히 얻을 수 있고 인간과 메모드의 그 관계를 좀 충분히 이해할 수 있는 거 아닌가 싶습니다. 여기 전시된 곳인데 이 메모드 옆에 전시된 하나의 그 상하, 긴 상하 그게 굉장히 중요한데 그 긴 상하 여기 다음 보면 긴 상하를 사람들이 이렇게 결을 따라서 쭉 잘라가지고 썼던 그런 그 도구를 만드는 과정의 상하가 있습니다. 그래서 요게 이제 오른쪽에 있는 게 상하의 칩인데, 그 상하 같은 거는 일종의 도구화하는 거죠. 그러니까 그 뜯석기 같은 게 많이 돌이 많이 구할 수가 없으니까 그걸 가지고 도구를 만들어서 또 그 맘모스에 뼈 가지고 맘모스를 잡는 뭐 그런 저기 하나의 그 맘모스를 봐서는 참 있을 뿐이 아닌데 사람이 또 그 자연의 섭리니까 그렇게 되는 거죠. 그리고 이제 적지만 저런 돌들이 석기들이 굉장히 귀하지만은 많이 나오고 있고 저 석기 제작 기술은 시베리아 어디 가나 다 똑같습니다. 한국에도 똑같은 석기가 똑같다고 해서 사람이 똑같다, 문화가 똑같다 그런 이야기는 아니고 돌이라는 게 아무리 변해봤자 그 정도가 원하는 거죠. 다음. 그래서 여기 이제 메모스가 지금 여러 면에 있어가지고 그 하나의 그 사하의 그 고대인들의 하나의 모든 전 세상을 살아가게 하는 모든 것이 있겠지만은 지금은 또 어린애들한테는 정말 그 어떤 나라에 가도 메모드는 하나의 꿈이죠. 하나의 신비의 동물이고 그 메모드라는 게 굉장히 그 코끼리 한 종류인데 원성에서 북쪽으로 와서 등치가 커지고 이게 뿔도 길어지고 상하도 길어지고 털도 많아졌는데 되게 지금 빙하 시대가 끝나면서 절멸해버렸어. 갑자기. 왜 절멸했냐? 그게 이제 이게 하나의 큰 생물학계의 숙제지요. 그 핍스 익스팅션 그래가지고 그런 게 있는데 약간 그런 것 이게 살아있을 때의 이 시체들이 자관의 퍼마프로스트 속에 저렇게 남아있는 경우도 있고, 이게 여름에 죽었을 때는 없어져 상하만 남아있는 경우가 있는데, 다음. 그래서 지금 이게 요즘은 이게 빙하시대, 사실 지금이 빙하시대가 12,000년 전에 끝나고 지금 이제 간빙기죠. 폴로스의 충격세라는 게. 이게 요즘은 또 이게 지구 온난화 때문에 더 이게 기후가 온난해지니까 얼음이 더 빨리 녹는 거죠. 그래서 녹으면서 이게 곳곳에 이게 북극 빙하가 녹아내리면서 이제 골짜기가 생기고 그런 골짜기 사이사이에서 이제 뼈들이 흘러나오는 거죠. 그래서 저거 들고 오는 풍속이고, 다음 또 저렇게 재수가 좋아가지고 노천에 있고 저게 물이 녹아서 흐르면서 모아서 어떤 데는 모여가지고 있는 그런 장면도 있는데 또 이게 또 성질 급한 사람들은 저기 자관에 저 발굴을 하고 들어가는 거죠. 그래서 난 처음에 거기 갈 때
맘모스 헌터라고 해가지고 지금도 맘모스가 있나 그랬더만 그 맘모스 헌터가 지금은 살아있는 맘모스 헌터가 아니고 이게 여기 땅 속에 있는 이 상아를 찾는 그런 그 일종의 이게 꾼들이죠. 그래서 저기 지금 오른쪽에 있는 분이 이제 지금 하고 있는데 파는 것도 이게 원래 이게 모래 얼음 쪽에서는 되게 실트층이 알다. 실트층이라는 게 아주 고운 모래인데 이게 추울 때는 바람이 쭉 불어가지고 아주 고운 모래가 날려갔다가 이렇게 가라앉거든요. 거기에 이제 그대로 앉아가지고 저런 토층을 하는데 이게 부드러우니까 녹으면서 물로서 막 하면 파지는 거죠. 그러니까 아주 저기 밟을 작은 동력만 있으면 아주 쉬운 거고 저런 골짜기 좀 녹아내리면서 뼈 같은 게 이렇게 나오고 저 위에 파란 자켓을 입은 사람이 저기 세인트 피터스버그의 고동물 박물관의 관장이에요. 그다음 그래서 저렇게 나와서 채집하는데 오른쪽에도 지금 즉석에서 이렇게 모아서 이렇게 뼈가 보입니다. 저런 것들이 다 저 위에서 물 씻은 그런 정도에서 찾아낼 수 있는 거죠. 다음. 자, 그래서 여기 우리 존경하는 황우석 박사님 여기 계신데 그 랩에서 저도 구경했습니다만 저 냉동된 저기 메모스의 코 위를 그것들 봤습니다. 그래서 정말 저희는 특히 이제 구석기를 하니까 몇십만 년 전, 몇만 년 전에 이게 인간의 흔적들을 보는데 저렇게 저기 이래 티슈가 저렇게 생생하게 남아있는 걸 보니까 정말로 참 이게 타임 머신을 타고 갔다 오는 같은 그런 느낌이 들었죠. 다음. 그래서 이제 제가 이제 간 곳이 이제 여기서 서울에서 인천에서 야쿠츠크 갔다가 야쿠츠크에서 이제 우스크이가 가서 더 북쪽으로 예나강을 따서 더 북쪽으로 갔는데 간 곳이 저 카사츠에라는 옛날 항구 도시인데 거기 보니까 지금은 동네가 작은 것 같고 옛날에는 동네가 굉장히 큰 인더스트리얼 시티 같아요. 아마 군함 같은 느낌을 받았습니다만 저는 항구 입구에 배들도 이렇게 남아있고 자 다음 그래서 이게 동네가 이제 아마 좀 새로 만든 동네 같은데 저거는 위에 제가 있는 뒤편에는 그 동네 저기 취소고 이게 동네 집들이 이게 컬러풀하게 좀 칠해진 집들이 있는데 그런 것들을 보면 되게 이런 단순한 사회에 가면 색깔을 굉장히 강하게 표현하는 그런 점이 있죠. 다음 그래서 집안에도 보니까 굉장히 컬러풀하게 하는 게 그래서 저런 것들이 아마 이게 극지방에 있어가지고 어떤 색깔에서 오는 하나의 그 사이콜로지 같은 위안 같은 이런 게 있지 않나 싶고 거기도 저기 강에서 큰 물고기가 나오는데 그 물고기가 우리 잉어하고 비슷해가지고 잘 먹었습니다. 자, 다음 이게 여름에 보니까 꽃도 잘 피고 해서 여름 같으면 살만하다 이런 생각이 들었는데 한 가지 문제는 모기가 너무 많아요. 제가 갈 때 황 교수님이 모기 조심하세요 그러셨는데 모기가 그렇게 많은 줄 몰랐어요. 그래서 제가 한번 어떤 저기 신문에다 칼럼을 썼어요. 그래서 모기하고 사람은 같이 독하다, 같이 진화한다 뭐 이렇게. 예, 자 다음. 그래서 거기에 카사츠에 보니까 그 동네 박물관이 있어요. 그래서 야 역시 이게 이 문화를 이렇게 생각하는구나. 그래서 저는 우리 보면 아마 몇백 명 사는 도시인데 박물관을 저렇게 갖다 줬으니 참 성견지명이 있구나 하는 생각이 들고 그 속에 이제 그 석기들 그 동네에서 나온 석기들을 갖다 놨는데 저게 적어도 한 2~3만 년 이상은 됐겠죠. 자 다음 저기 박물관. 그래서 제가 갔던 곳이 여기 우스트쿠이가하고 저기 카사스에라는 게 있고 거기서 이제 6학기를 가야 되는데 저는 돌아왔습니다만 그 자체가 굉장히 좋은 경험이었고 자 다음 그래서 여기 저기 카사스의 바다 풍경인데 우리 강이라는 게 우리가 레나강 이게 굉장히 크다고 생각하는데 물론 크죠. 예나강 레나강 근데 예나강도 보니까 이게 바다에서 우리가 한강을 보다가 저걸 보니까 저거는 바다라는 생각이 들었습니다. 그래서 여기 헬리콥터를 타고 여기 왔었는데 아주 정말 저것도 보면 요즘 무슨 터미네이터에 나오는 헬리콥터 같아가지고 참 특별한 경험을 하고 헬리콥터를 탔었습니다. 그래서 여기서 이제 떠나서 다음 그래서 배를 타고 온 게 요게 예나유적. 요거 자체는 예나강인데
고고학에서 예나 유적이라고 하고, 그걸 그 세인트 피터스버그의 고고학연구소의 피틀코 교수가 저 유적을 지속적으로 발굴하고, 거기에서 굉장히 중요한 인류의 저기 오래된, 시베리아 쪽에서 가장 오래된 유적들을 발견해낸. 자, 다음. 그래서 이렇게 보시면 이 유적의 지점이고, 자, 다음. 그래서 이 사람이 피틀코 유적인데, 이 양반은 이 지역에서 뭐 평생 동안, 젊어서 한 20-30년 동안 여기 조사를 했던 것 같아요. 그래서 굉장히 페이퍼도 아주 열심히 쓰고, 지금 현재는 이 사람 뒤쪽에 있는 데서 발굴을 하는데, 이제 강이 이게 뻘을 무너뜨리면서 나오는 그런 단면 속에서 이게 유적을 찾아내서 발굴을 하는데, 한번 찾아내면 발굴이라는 게 금방금방 안 되고, 특히 이 동토대는 속이 얼어있기 때문에 금방금방 발굴할 수가 없더라. 그래서 난 왜 저 사람들이 계단식으로 파냐 이랬더만은, 계단식으로 파는 게 이게 동토를 녹이기 위해서 먼저 계단식으로 파고 녹여가지고 다시 정식으로 발굴합니다. 그 다음 이 계단식으로 파. 그래서 이 발굴 기법이 왜 저래? 그랬던데 그게 그럴 수밖에 없는 그런 게 있었고, 여기에서 이 피틀코의 이제 어시스턴트인데, 거기서 이제 석기가 이렇게 나오는데, 저것도 이제 맘모스 사냥 관련 유적이죠. 다음. 그래서 거기 하나의 지점이고, 요게 이제 오랫동안 발굴한 지점인데, 저 단면, 저 면에서 저기 석기하고, 저 뼈들이 쭉 깔려서 나오는 거죠. 다음. 그래서 이제 요 중간에 있는 이빨처럼 생긴 거는 얼음이고, 옆에 밀린 이렇게 웨이브가 있는 그게 이제 사실 퇴적층이고, 그 속에서 유물이 나오는 거죠. 그래서 그 전으로 돌아갈 수 있을까요? 여기 이제 층이 이렇게 있는데 위층에도 있었어요. 근데 여기 조금 중간에 이렇게 고로가 쳐져 있는 거는 거기에 그 사이도 얼음이 있었던 거예요. 얼음이 있다가 거기에 얼음이 사라지면서 지금 붙어 있고 구멍이 이렇게 있는 건데, 자, 다음. 그래서 이 유적 똑같은 유적입니다. 여기서 지금 현재 컨트롤 레이어 하는 게 저게 대개 한 25,000년 내지 26,000년 됐습니다. 그래서 예나강 유적이 25,000년 됐는데, 당시로서는 우리가 이 유적이 발견되기 전에는 시베리아 이 북쪽에는 대개 15,000년 이후의 유적일 거다라고 생각한 거죠. 미국에 있던 유적들이 과거에 10만 년 된 것도 있다면 그 다 이제 거짓말이다 하는 거고, 대개 15,000년 이후에 아메리카 대륙 유적들이 있습니다. 그래서 대개 아메리카 대륙하고 그 비슷한 시기가 아닐까 했는데, 시베리아에서 적어도 10,000년 이상의 시간이 더 이른 시기에 약속에 사람이 들어왔다는 걸 이제 이 유적에서 보여주는 거죠. 이 피틀코 교수가 굉장히 프라우드하는 그런 유적이었죠. 자, 다음. 그래서 여기에 보면 이제 코끼리 이게 여러 가지 사냥할 때 실제 이제 그 도구들이 많이 나오진 않지만은 뼈에 이렇게 상처를 입은 걸 보면 사냥을 어떻게 했다는 걸 볼 수가 있고, 어떤 거는 여기 맘모스의 엉치뼈 같은 데 구멍이 나는데 그게 이제 창 같은 걸 찔러가지고 구멍이 난다는 거죠. 그래서 저는 그걸 배주고 옆에 이제 창으로 썼던 이 맘모스의 도구들을 배주는, 여기 오른쪽에 이렇게 까만 점이 있는 것은 이게 뼈에 흠이 생긴, 아주 세게 맞아가지고 뼈가 이렇게 으스러진 거죠. 그런 걸 보여주는 슬라이드. 다음. 그 다음에 최근에 이제 새로 나타난 이게 좀 굉장히 획기적인 거죠. 그래서 여기 지금 현재 새로 나오는 유적들이 다음 북쪽에서 발굴했는데 이 상하가 나오고, 다음. 그래서 그 나온 유적들을 쭉 이렇게 연대를 쭉 정리하니까 대개 한 45,000년 됐어요. 45,000년. 그 다음. 그래서 45,000년 됐는데, 여기에서 적극적으로 이제 석기 같은 건 나오지 않았는데, 여기 맘모스에 보면 뼈들이 날카로운 석기를 가지고 탁탁 치는 자국이 있는 오른쪽에. 그래서 저거는 사람이 하지 않으면 저렇게 자국이 남잖아요. 그건 여기뿐만 아니고 아프리카 같은 데서도 우리가 저렇게 생긴 뼈가 나오면 사람이 석기를 가지고 썼다고 합니다. 그래서 특히 여기 굉장히 날카롭게 쳤는데, 저거는 사람이 도살하면서 친 거죠. 그러니까 인간이 도살을 할 것 같다는
그래서 또 여기는 하나의 이게 늑대의 뼈도 저게 사람이 상처를 주지 않으면 저렇게 생길 수가 없대요. 저것도 한 4만 5천인데. 그래서 그 4만 5천 년 정도에 이미 그 야쿠스를 중심으로 한 시베리아, 동시베리아 일대 그 북쪽 끝에 사람이 들어갔다는 거니까 이 자체는 20만 년 전에 아프리카에서 아까 제가 말씀드린 이디오피아, 아비시니아 부분 쪽에 있는 게 한 20만 년 돼요. 그 다음에 이제 유라시아 대륙으로 나오는 게 한 10만 년 정도 되는데 대개 이제 한국이나 이런 데 들어올 때 한 4만 년 내지 한 5만 년을 보거든요. 지금 현재 한국에서 한 4만 몇천 년까지 나오는데 한 5만 년 내지 6만 년 이렇게 좀 올려볼 수가 있겠지만 여기도 거의 비슷한 시기에 사람이 들어갔다는 거죠. 그러니까 이게 깜짝 놀래기죠. 그렇게 추운데 일찍 들어갔냐. 물론 현생일 단계인데 다음 그래서 어떻게 들어가냐 이렇게 생각하면 지금 이제 알타이 쪽에서 가장 오래된 유적이 하나 있습니다. 그게 데니소바 동굴이고 그 노보시비스크에서 알타이 쪽으로 한 10시간 정도 타고 가는 곳인데 저 동굴이 그 동굴 밑에층이고 여기에서 현생인류, 네안데르탈, 데니소반 이 세 가지 인류가 나왔어요. 다음 그래서 이 사람들이 썼던 오래된 석기 스타일이 아주 좋은 석기들을 쓰고 있죠. 그래서 이 북쪽 시베리아에 왔다 갔다 하는 사람들은 도구를 기가 막히게 만들었어요. 그러니까 사냥을 하려면 잘 만들어야 돼요. 우리처럼 낄낄하게 만들면 동물이 안 잡혀요. 그래서 잡아서 먹으려고 그러면 정말 아주 날카로운 날을 가진 거니까 도구를 아주 잘 만들죠. 자, 다음. 그래서 우리가 현생 인류의 확산을 보면 동아프리카에서 남쪽으로 오는 게 있고 북쪽으로 오는 게 있는데 동아프리카 중근동에서 중근동에서 이스라엘로 나와서 이스라엘에서 한쪽은 카스피의 남쪽으로 해서 북쪽으로 올라가서 데니소바로 가는 거고 저 남쪽으로 오는 거는 저기 동남아시아 돌아가서 한국으로 오는데 한국은 북쪽과 남쪽에서 다 받았어요. 그 한국 사람이 좀 잡종이지. 근데 여하간 이거 데니소바가 되게 한 일찍은 연대가 20몇만 년, 20한 7만 년. 그 이후에 쭉 지속돼 가지고 한 대개 한 10만 년 이후에 7만 년 정도 네안데르탈 나오고 하는데 거기서 이제 북쪽으로 굉장히 빠른 속도로 시베리아를 정리해서 가지 않았나 하는 거고. 자, 다음 슬라이드, 이게 마지막 슬라이드입니다. 다음 슬라이드, 이거 연대를 그려주는데 되게 이제 여기 여기는 3만 년 됐는데 이게 오래된 이야기고 지금 아까 4만 5천 년 된 거는 금년도 2016년 1월 달에 발표된 그 학술지에 발표된 거. 그러니까 이것도 이미 오래된 거고 방향은 맞지만 연대 자체는 이제 과학적인 발견에 따라서 점점 올라가는 거. 그래서 약간의 이번에 탐사를 통해서 굉장히 인간이 정말로 현생 인류의 이 지혜라는 게 정말로 우리가 상상을 초월합니다. 요즘이야 다 도구가 있고 난로도 있고 에어컨도 있고 차도 있고 그렇지만 그때 당시에 정말 맨손으로 북쪽 북지방에 가서 이렇게 4만 5천 년 전에 살았다는 건 인간 자신에 대해서 우리가 자부심을 가져도 되지 않을까 싶고 자고는 앞으로도 이 사과공화국에 지금 허허 벌판이지만 거기에 아마 인간의 과거에 대한 아주 좋은 유적들이 있지 않을까 이렇게 생각되고 황 교수님은 이제 저기 상태가 좋은 레모스 시체를 찾으러 다니시지만 저는 간 시간이 된다면 정말로 이보다 더 오래된 유적이 있을까 하고 한번 기억을 해볼 생각도 있습니다. 네, 감사합니다. 네. 그리고 블랙베리가 있는 줄 저는 4번이나 다녀왔는데 몰랐었습니다. 이제 다음 기회에 가면 꼭 블랙베리를 한번 먹어보고 올 수 있도록 기회를 찾아보겠습니다. 네, 감사합니다. 저희 협회가 탄생 10주년을 맞이하는 오늘 다소 준비가 미흡하였지만 끝까지 자리해 주셔서 감사드립니다. 특히 오시는 길 주차 문제를 사전에 공지해 드리지 못해서 혼란했던 점 사과드립니다. 앞으로도 한국 사하친선협회가 러시아 연방과 사하공화국가의 친선 도모에 더욱 많은 일을 할 수 있도록 오늘 여기 함께 자리하신 여러분들의 많은 관심과 아낌없는 지원을 부탁드립니다. 감사합니다. Am
doydu sonsuzrakta sollara. An doydu sonsuzrakta sollara.